हेलो एवरीवन। आज आम जानिबा बा पढ़िबा आधुनिक आंतर्जातीय समाजर अद्भुत्थान दि एमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी से विषय आलोचना करिबा। टिके बोरिंग लागि पारे हैला वीडियोटा टिके लंबा हबो, तमे मजे मजे गैप नहीं कि सुनी पार। आधुनिक आंतर्जातीय समाजर राष्ट्र होउछि एक स्वाधीन सार्वभौम शासन व्यवस्था जहाँ राष्ट्र मध्य थिबा समस्त अनुष्ठान और व्यक्ति विशेष नियंत्रण करिथाय। ए दृष्टि प्रथम प्रत्येक राष्ट्रगुड़िक निजर राष्ट्रगुड़िक आईन दृष्टि सामान होता। द्वितीयटी है अन्य कौन से राष्ट्र यार आभ्यंतरीण समस्या उपर हस्तक्षेप करें ना, कारण ए बाह्य राष्ट्र या उपर कौन से क्षमता जाहिर करें ना। या फल आंतर्जातीय समाजर परिचालन पर तीनोटी अनुष्ठान सृष्टि होती। प्रथम होची कूटनीतिक पदवी सृष्टि। सेमाने परस्पर मध्य संपर्क प्रतिष्ठा करने समय निज निजर सार्वभौम शासन प्रतिनिधित्व करेंगे और समान प्रकार सुरक्षा उपभोग करेंगे। द्वितीयटी है राष्ट्र मान बिना सम्मति आंतर्जातीय आईन गुड़िक राष्ट्र मान लदी दि जापर ना। तृतीयटी पॉइंट है जे राष्ट्रगुड़िक सम्मति एक उच्च क्षमता सृष्टि करा जा व्यवस्थार नियंत्रण कर। अष्टादश शताब्दीर युद्ध समस्यार भारसाम्य बैलेंस ऑफ पावर आंतर्जातीय आईन एक अंशविशेष रूप परिगणित होगा लगिला। यूरोपर आंतर्जातीय समाजर या कार्यकारी करने शह शह वर्ष लगुला। फल पोप विरुद्ध राजतंत्र सृष्टि है। परिवार वर्ग मध्य क्षमता द्वंद्व लगी रही ऑटोमन साम्राज्य तरफ संभाव्य पदवी आखि आगे रखी राष्ट्र शासन राष्ट्र परिचालन केतक परिवर्तन आसला। यह समय एकक सक्रिय सामरिक एवं शक्ति गठन आवश्यकता उपलब्धि है। या सहित अन्य तीनोटी उपादान मध्य अधिक गुरुत्वपूर्ण मनला सेगुड़िक एक वृत्तिगत कूटनैतिक सेवा, क्षमतार भारसाम्य, सुपरिचालना, राजा और राष्ट्र मध्य बुझामणा पत्रर चुक्तिर विकास। बैजेंटाइन अधिवासी माने कूटनीति और तथ्य संग्रह करने व्यवस्था बहु उच्च को नहीं जाइथिले। इटालीर जनजागरण पूर्व भेनिसर अधिवासी यही कौशल शिक्षा लाभ करते। त्रयोदश शताब्दी ए संक्रांत केतक नीति नियम कार्यकारी करते। यही समय प्रथम थर इटालीर नगर राज्य आवासिक राष्ट्रदूत मैंने नियुक्ति पाई। इटालीर राज्यगुड़िक परस्पर मध्य युद्ध लिप्त रही एवं क्षमतार भारसाम्य रक्षा उपर गुरुत्व आरोप करते। अन्यान्य यूरोपीय राष्ट्रगुड़िक मध्य नीति को अनुसरण करते। चतुर्दश शताब्दी इटालीर सार्वभौमत्वर अर्थ राजा ही निज राज्यर शासक। मध्ययुगीय परवर्ती समय पंचदश शताब्दीर शेष भाग यूरोपीय आंतर्जातीय समाज गठन निमंते तीनोटी मुख्य कारण दायी थिला। प्रथम है बृहत्तम शक्ति तथा यथा फ्रांस और हैब्सबर्ग केतक छोट राज्य उपर निजर प्रभुत्व विस्तार करते। द्वितीयटी हूँ कैथोलिक चर्च गुड़िक जो क्षमता दाबी करुले। षोडश शताब्दी प्रोटेस्टांट मानकर संस्कार से प्रति एक विपद सृष्टि करथिला। शेष 1492 मसीह कोलंबस को जलयात्रा पर 1498 मसीह भास्को दा गामा भारत को जलपथ आविष्कार करथिले। यूरोप आंतर्जातीय संपर्क क्षेत्र में यथेष्ट प्रभाव पकईथिला। या प्रभाव राष्ट्र परिसीमा निर्णय करने एक गुरुत्वपूर्ण मनला। आंतर्जातीय समाजर प्राधान्य को मूल्यांकन करने को हेले दुईटी समांतराल अग्रगति प्रति ध्यान देवाक पड़ी था। प्रथम यूरोपीय दीर्घ 450 वर्ष धरी चलता क्षमता पाई युद्ध इतिहास को विश्लेषण कले जना जाए जेपरी सारा पृथ्वी यह युद्धर अंशविशेष हो जाइए। प्रथमटी है उपनिवेश मध्यम, द्वितीयटी है विंश शताब्दीर दुई दशंधि मध्य पर राष्ट्रगुड़िक प्रथम यूरोप उपनिवेशवाद मुक्ति लाभ करने पर एवं पृथ्वीर अन्य उपनिवेशवादर अंत घटी सार्वभौम राष्ट्र उद्भुत्थान घटी। द्वितीयटी है सार्वभौमत्व राष्ट्रगुड़िक एकत्रित हो केतक प्रगति संपर्क प्रचेषा आरंभ करते। यह समय आविष्कार गति एत प्रखर थिला जे आंतर्जातीय आईन और चुक्ति क्षेत्र में यार व्यवस्था और राष्ट्रगुड़िकर दायित्व संपर्क नुआ चिंता करने आवश्यकता उपलब्ध होता। साम्राज्यवादी क्षमताशाली राष्ट्र मान विरोध में क्षमता भारसाम्य को एक प्रभावशाली
ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସ୍ପେନ୍ର ଅଜ୍ଞାନମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଉପରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1480ରୁ 1540 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଏବଂ ଭଟ୍ଟରିଆ ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ କ୍ୟାଥୋଲିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେପରି କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଟ୍ଟରିଆ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ବଳରେ କେତେକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୋପଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ପେନ୍ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ଅସମାନତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଦିମ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହା ସହିତ କେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବେଶରେ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରରେ ସୀମାରେଖା ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପ, ଚୀନ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। 1618 ମସିହାରୁ 1648 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 30 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧକୁ ୟୁରୋପର ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷମତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଇନ ସମ୍ମତ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ହ୍ୟାବସବର୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୋପଙ୍କ କ୍ଷମତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାବେଳେ ରୋମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମଗତ କ୍ଷମତା ଉପରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ବେଳେ ଅଲାଣ୍ଡ ଜାତୀୟତା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। 30 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ 1648 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ସନ୍ଧି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପବିତ୍ର ଜର୍ମାନ ସମାଜ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଲାଭ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମ ବିଶ୍ଲେଷଣ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋପଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଶାସକ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଧର୍ମଗତ ସହିଷ୍ଣୁତା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1713 ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ୟୁଟ୍ରେଖ୍ ଚୁକ୍ତିରେ କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା 1701 ମସିହାରୁ 1714 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସ୍ପେନ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବପର ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଗତ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1648 ମସିହା ଠାରୁ 1776 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। 30 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଆଦର୍ଶଗତ ଗଭୀରତା ଥିଲା, ସେପରି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା। କ୍ରମେ ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିଲା ଓ ବ୍ରିଟେନ ଆଉ ରୁଷିଆର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତତର ଥିଲା। 1716 ମସିହାରେ ୟୁରୋପର ଲେଖକ ଡେ କ୍ୟାଲିଏରେଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1809 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏରେଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପରେ ଏକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାନତା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କେତେକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। କୂଟନୀତି, ରାଜନୀତି, ଆଇନ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ସ୍ୱୀକୃତି ବହନ କରିଥାଏ। କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଐତିହାସିକ ଆଲବର୍ଟ ଲୋରେନ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି କହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ
ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜ ରହିଛି। 1772 ମସିହାରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚୁକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। 1999 ମସିହାରେ ଷ୍ଟେଫେନ୍ କ୍ରାସଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଏକ ଆଇନଗତ କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ କପଟତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ବିନା ବାଧାରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ମତାମତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜର ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆମେରିକା ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ରାଜାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ନିହିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଊନବିଂଶ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକାରକୁ ଆଗ୍ରାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବେ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତି ତଥା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭାବ ହେଲା ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିର ଏହା ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କନସର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁରୋପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହାର ବୈଠକ ବାରମ୍ବାର ବସୁଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ୟୁରୋପର କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୁଷିଆ ପରି ପ୍ରମୁଖ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଶକ୍ତିମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଂଗଠନଟି ଯେକୌଣସି ବିପ୍ଳବର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରିଟେନର ବିପ୍ଳବ ଭୟ ନଥିବାରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଦର୍ଶାଇ ସେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାଜ ଅପେକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ସେମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲେ। ଏହା ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜର ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଯଥା କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ, ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର, କୂଟନୀତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ବହୁ ଭାବରେ କୂଟନୀତି ମାନେ ଡିପ୍ଲୋମାସି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। 1824 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁରୋପ ଏକ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ୟୁରୋପର ମାନଚିତ୍ର ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ 1815 ମସିହାରେ ଫରାସୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଆଧାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଦାସତ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି କେତେକ ମାନବବାଦ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। କନସର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ପକ୍ଷରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ଦେଉଥିବା ସାହାଯ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1885 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ ଆଫ୍ରିକାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବୃହତ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କନସର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁରୋପର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଓ ଜାପାନ ପରି ନୂଆ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। 1919 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଶ୍ୱର ବହୁମୁଖୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜର ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବେଳେ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ଏହାଠାରୁ ଦୁଇଟି
2 ଗୁଣରେ କମ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର ରକ୍ଷା ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଲିଗ୍ କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମିଳିତ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଲା ଏସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯୁଦ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲିଗ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ୟୁରୋପର ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲିଗ୍ ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ବିଚାର ଆଲୋଚନା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲିଗ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ ସେମାନେ ୟୁରୋପର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମାଜରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରୁନଥିଲେ। 1930 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ରୁଷିଆ ଲିଗ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଲେ, ଫଳରେ କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତର ଅସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲିଗ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ। ରହିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ରହିଲା ତୁମେ ପଠାଇ ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।